गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। நம்ம சர்வேபியः அந்த புக் எடுத்துக்கோங்க எல்லாரும். வேதோ நித்யமதீயதாம் वेदो नित्यमधीयताम् वेदो नित्यमधीयताम् ததுதிதம் तदुदितं तदुदितं கர்மஸ்வனுஷ்டீயதாம் कर्मस्वनुष्ठीयताम् कर्मस्वनुष्ठीयताम् தேனேஷஸ்ய விதீயதாம் तेनेशस्य विधीयताम् तेनेशस्य विधीयताम् அபஜிதிஹி अपचितिः अपचितिः காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம் काम्ये मतिस्त्यज्यताम् काम्ये मतिस्त्यज्यताम् பாபௌகः பரிதூயதாம் पापौगः परिधूयताम् पापौगः परिधूयताम् பவசுகே भवसुखे भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् 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 आत्मेच्छाव्यवसीयताम् 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 निजगृहात् 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 तूर्णं विनिर्गम्यताम् तूर्णं विनिर्गम्यताम् तूर्णं विनिर्गम्यताम् वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् दो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौगः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् पापौगः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् पापौगः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् सत्सु विधीयताम् संकसत्सु विधीयताम् संकसत्सु विधीयताम् भगवतो 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 भक्तिर्दृढा धीयताम् भक्तिर्दृढा धीयताम् भक्तिर्दृढा धीयताम् शान्त्यादिः परिचीयताम् दृढतरम् शान्त्यादिपरिचीयताम् दृढतरम्
शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यताम् प्रतिदिनम् सद्विद्वानुपसृत्यतां प्रतिदिनम् श्रुत्यतां प्रतिदिनम् तत्पादुका सेव्यताम् तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यताम् श्रुतिशिरो ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यतां श्रुतिशिरो ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यं समाकर्ण्यताम् सङ्गत्सत्सु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढा धीयताम् संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढादीयताम् संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढादीयताम् शान्त्यादिः परिचीयताम् दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुका सेव्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् இப்ப போன கிளாஸ் கொஞ்சம் ஏதாவது அங்கங்க கேட்கலாமா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்தல, தெரிஞ்சவா சொல்லுங்க. ரொம்ப பெரிய அப்படியே கஷ்டம்லாம் கிடையாது, ஸ்டாண்டப் ஆன் த பெஞ்ச்லாம் கிடையாது. நம்மளோட செக் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு தான். இது ஒன்றும் பெரிய அப்படியே ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது, பனிஷ்மெண்ட் இம்போசிஷன் அதெல்லாம் கிடையாது. அர்த்த சம்பாதனம்ங்கிறது என்ன, எதை மீன் பண்றது? ஜீவனார்த்தம் for basic needs. பேசிக் நீட்ஸ், அதுதான் முக்கியம், அதுதான் அர்த்தகாங்கிறது. மோட்சத்துக்கு உபாயம் என்னதான் சொல்லப்படுறது? ஞானம். ஞானம். காமத்துக்கு உபாயம், டிசையர்ஸ்க்கு செயல், ஆக்ஷன். செயல். எஸ், செயல். அது மூலமா வரக்கூடிய புண்ணியம் தான் காமத்துக்கு. துக்கம் அப்படின்னாதான் உங்களுக்கு பாவம் வரும், பாவத்தினால துக்கம். கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணின்னு வரணும், இல்லைன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்றதுலாம் கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா முன்னாடியிலேருந்தே ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ ஸ்ருதி, ஸ்ருதிஹீனா என்ன? வேதம். வேதம். ஏன், எதனால? ஏன்னா வேதம் வந்து நம்ம கேட்டு கேட்டு வர்றதுனால அது காதுல லிசன் பண்ண. ஸோ மோக்ஷங்கிறது நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், நிறைய டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம். லாஸ்ட் டைம் பார்த்தது மனம் நிறைவடைவது. மனம், மன நிறைவு. அந்த மன நிறைவு தான் நம்ம வந்து fully satisfied. அந்த ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு என்ன நமக்கு சாதனம்? ஆத்ம ஞானம். ஆத்ம ஞானம். சோ ஆத்ம ஞானத்துக்கு எது சாதனம்? விசாரம். விசாரம். விசாரத்துக்கு எது சாதனம்? சாஸ்திரமும் குரு. வேதாந்தம். குருவும் சாஸ்திரமும். வேதாந்தம். எல்லாமே வேதாந்தம்.
குருவும் சாஸ்திரங்களும். மோட்சத்துக்கு உபாயமே ஞானம் தான். அந்த ஞானத்துக்கு என்ன உபாயம்னு கேட்டா அதுதான் வந்து விசாரம். விசாரத்துக்கு என்ன உபாயம் அப்படின்னா என்ன உபாயம் விசாரத்துக்கு சாஸ்திரம் அண்ட் குரு அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுதான் நம்ம வந்து போன தடவை பார்த்தோம். ஸோ மெயினா நம்ம பார்த்தது புருஷார்த்தம். போன கிளாஸ்ல பார்த்தது புருஷார்த்தம்னா என்னங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். ஸோ நம்மளோட லட்சியம் மோக்ஷம். ஸோ மோக்ஷம்னா என்னன்னா மனதை நிறைத்தல், அந்த ஒரு கிருத்தகிருத்தியகான்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த நிறைவு. ஸோ நிறையாத ஒரு மனசை வந்து நிறைக்கிறது தான் வந்து மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப சாலிடான ஒரு இப்ப இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு ஒரு பசி, அதாவது வயிற்றில் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கும்போது அதை நினைக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்தூல சாப்பாடை தேடி போறோம். நம்ம சாப்பிடுற சாதம், காய், வாட்டவர் எல்லாமே ஸ்தூலம். ஸோ அந்த ஸ்தூலத்தால நினைக்க முடியும். ஆனா இதே இது சூக்ஷ்மத்துக்கு இப்ப ஒரு கனவுல நம்ம வந்து பசியோ இல்ல கனவுல ஒரு பிச்சைக்காரன் மாதிரி இருந்தாலோ இங்க உள்ள பணமோ இல்ல இங்க உள்ள ஒரு எனக்கு வயிறு ரொம்ப இருக்குங்கிறதோ அங்க ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இதை வச்சுட்டு அதை நினைக்க முடியாது. அதே மாதிரி நமக்கு ஆத்ம தேடுதல், ஆத்ம விசாரம், ஆத்ம ஞானம், அந்த சாட்சா்காரம் அப்படிங்கிறது அதுதான் மனநிறைவு. அந்த மனநிறைவுங்கிறது ஒரு சூக்ஷ்மம். அந்த சூக்ஷ்மத்துக்கு நம்ம வெளிப்பொருட்கள்ல போய் அதை எதையாவது கொடுத்து அதை திருப்திப்படுத்தலாம்னு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுலதான் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகிறோம். அதனாலதான் துக்கம் வருது. ஏன்னா அதால நினைக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு இருக்கலாம், ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு இருக்கலாம், ஃபியூ டேஸ்க்கு இருக்கலாம், ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா அது துக்கத்தை கொடுத்தே ஆகும். அதுதான் அதோட குவாலிட்டி. சதா சர்வதா அதால ஒரு சுகத்தை நிரதிசய சுகத்தை கொடுக்கவே முடியாது. அதுதான் நம்ம மெயினா பார்த்தது. ஸோ நம்ம இந்த சாதனங்கள் பார்த்தோம். சாதனம்னா என்ன, சாதகம்னா என்ன, சாத்தியம்னா என்ன, அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ மனசை எந்த சாதனத்தால அப்ப நிறைக்கணும் அப்படின்னா ஞானம்ங்கிற ஏன்னா அது சூக்ஷ்மம் ஞானம். ஸோ ஞானத்தால தான் நிறைக்க முடியும். இந்த ஞானத்தை அடையறதுக்கு நமக்கு எது இதுவா இருக்கு, அதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு, இல்ல உபாயம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஞானத்துக்கு தான் நம்ம சாஸ்திரம் அதெல்லாம் பார்த்தோம், குரு இதெல்லாம். ஸோ இந்த விசாரம் நம்ம வந்து குரு மூலமாகவும் சாஸ்திரம் மூலமாகவும் கத்துண்டு விசாரம் பண்ற எல்லாருக்குமே ஞானம் வந்துடுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. சோ அந்த ஒரு தகுதி வேணும். அதுதான் மெயினா சொல்றேன். சோ அந்த தகுதி என்னதுன்னா மன தூய்மை. சோ மன தூய்மை இருக்கிற அந்த ஒரு சாதகனுக்குத்தான் விசாரமும் குருவும் சாஸ்திரங்களும் இருக்கும்போது அது வந்து என்னது சாட்சா்காரமா ஞானமா இருக்கு. அதுதான் சாட்சா்காரமா பரிணமிக்கிறது. அதனால இந்த தகுதி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த தகுதி தான் இப்ப வந்து அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எல்லாத்தையும் இவர் இங்க கொண்டு வர. ஃப்ரம் பிகினிங் நம்மளோட பர்த்ல இருந்து மோட்சம்ங்கிற லட்சியம் அடைகிற வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ங்கிறது தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அதை சொல்றேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்ற, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வேதோ நித்தியம் அதீயதாம். சோ ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு வரிக்கு 2 உபதேசம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். சோ 4க்கு 8 உபதேசம், ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு 8 இருக்கும். சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து என்ன சொல்றார், வேதோ நித்தியம் அதீயதாம். இதை பிரிச்சோம், சந்தியில இருக்கு. சோ வேதஹா நித்தியம் அதீயதாம். சோ நம்ம வந்து லோட்லகாரம்னு சொல்லுவோம். கர்மணியில இருக்கு. கர்மணி வாக்கியம்னா பாசிவ். சோ அதை ஆக்டிவ்ல மாத்தி படிக்கணும். சோ என்ன பண்ணோம், வேதம் அதாவது வேதங்கள் படிக்கப்படட்டும்னு இருக்கு. நம்ம வந்து வேதத்தை படிக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். சோ நம்மளோட லட்சியம் என்ன, அதை அடையறதுக்கு சாதனமா இருக்கக்கூடிய இந்த சாஸ்திரம், இந்த குரு வாக்கியங்கள், இதுல எல்லாம் ஸ்ரத்தா வச்சுட்டு அதை நம்ம படிக்கணும். நம்ம இப்ப நமக்கு ஒரு டவுட் வரும், வேதத்தை படிக்கணுமா நித்தியமா அதுவும் அப்படின்னு. எப்படி அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த வேதம் படிக்கிறதுக்கே சில தகுதிகள் இருக்கணும். அதை குழந்தைகளை கொண்டு சேர்க்கணும், உபநயனமா இருக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் அதுல நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி. அப்ப நம்ம எப்படி படிக்கிறது, நம்ம இங்க வந்திருக்குது 50 வயசு. சோ அதனால இதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை. ஆனா அவர் என்ன சொல்ல வராருங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். டைரக்ட் வாக்கியார்த்தமா எடுத்துக்கூடாது, லட்சியார்த்தமா எடுத்துக்கணும். சோ என்ன சொல்ல வராருன்னா, வேதங்களை டெய்லி படிக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, வேதத்தை சொல்லக்கூடிய நூல்களை படிக்கணும். இதைத்தான் நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா. சோ வேதம்ங்கிறது அப்படியே நம்ம படிக்கணுங்கிறது நிறைய பேருக்கு படிக்க முடியாது, இல்ல புரியாது. அப்படிங்கிறதுனால சாஸ்திரங்கள். சோ இந்த சாஸ்திரங்கள்ல நிறைய நம்ம வந்து ஸ்மிருதிகள்னு பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்மிருதிகள், இதிகாசங்கள்னா என்னன்னு பார்த்தோம், புராணம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். சோ இதுக்கெல்லாம் தாற்பயமா இருக்கக்கூடியது வேதம்.
ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த நூல்களையாவது நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கணும். அதுதான் அவர் சொல்றார், நித்தியம் அதீயதாம். அப்போ அந்த வேதத்தை சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த புராணங்கள், இதிகாசங்கள் இதெல்லாம் படிக்கணும். இல்ல என்னால படிக்க முடியாது, எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு, நான் எப்படி படிப்பேன் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் கேட்கணும். அதைத்தான் இங்க மீன் பண்ற. ஸோ ஸ்ரவணம், ஸோ வேதாந்தத்துல 3 சொல்லப்படுறது, ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம்னு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பான ஸ்ரவணம் அதுதான் சொல்றேன். ஸோ கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட். நம்மளால படிக்க முடியாட்டாலும், வேதத்தை படிக்க முடியாட்டாலும், வேதத்தை சார்ந்த நூல்களை படிக்கணும். அதுக்கும் நமக்கு முடியாது, சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது அப்படின்லாம் இருந்ததுன்னா, டைம் இல்லை, என்ன வேணா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒண்ணு மொத்தத்துல படிக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம கேட்கணும். அட்லீஸ்ட் படிச்சுட்டு சொல்ற குருமார்கள்ட்ட இருந்தாது நம்ம கேட்கணும். கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் போடணும். என்னைக்கெல்லாம் போடணும்? நித்தியமதீயதாம், டெய்லி படிக்கணும் அப்படின்ட்டார். இதுல வேத வாக்கியம் ஒண்ணு இருக்கு, ஸ்வாத்தியாயோ அத்தியேதவ்யா அப்படின்னு. ஸோ ஸ்வாத்தியாயம், நம்மளோட அத்தியாயம் டெய்லி அத்தியனம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதை நம்ம விடவே கூடாது. அது வேத வாக்கியமாவே சொல்லப்படுது. இதுல சொல்லப்படுற ஒவ்வொரு உபதேசமும் எடுத்துட்டேன்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் ஆகிதான் இருக்கும். இதோட பலன் அடுத்ததுக்கு இன்புட்டா இருக்கும், இதோட ஃப்ரூட் அடுத்ததுக்கு இன்புட், அப்படிதான் எழுதியிருக்காரு, அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிவி இல்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஏதோ ஒன்று வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒரு மேனுவல் இருக்கும். அந்த மேனுவலை வச்சுட்டுதான் நம்ம அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்றது அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி நமக்கு மேனுவல் தான் சாஸ்திரம். ஸோ நம்ம இந்த எப்படி உலக பொருட்களை பயன்படுத்தணும், எப்படி அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும், இல்ல அறிவில்லாம நம்ம பயன்படுத்திட்டோம்னா என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால அதை திரும்பி திரும்பி படிக்கணும். முதல்ல நான் யாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் சாஸ்திரங்களோட தாற்பயமே. சோ இதுல இந்த ஆக்சுவலா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா 4 ஆசிரமங்களை பத்தி தான் மெயினா சொல்றேன். சோ நான் ஆசிரமங்கள்னா என்ன அப்படின்னா 4 இருக்கு. பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம், கிரகஸ்தாசிரமம், அதுக்கப்புறம் காட்டுல போயிருப்பா இல்லையா வானப்பிரஸ்தாசிரமம், அதுக்கப்புறம் சன்னியாஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆசிரமம் தான் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம். ஸோ இந்த பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல குழந்தைகள் படிக்கிற வயசு, அதுதான் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம். அங்க வேற எதுவும் அவள் படிக்கணும், அத்தியனம் பண்ணணும், படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய கடமைகளை அவ செஞ்சுட்டு இருக்கணும். அன்னன்னைக்கு உள்ள நித்திய கர்மானுஷ்டானங்கள் இருக்கும் இல்லையா, அவளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறத பண்ணணும். அதுதான் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல பிரதானமா சொல்லப்படுறது வேதகா, இதுதான் அதீயதாம். அதுதான் அங்க பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம். ஸோ மந்திர பாகம் இருக்கும், அதை பூர்வ பாகம்னு சொல்லுவோம். இந்த பூர்வ பாகம் இருக்கிறத அத்தியனம் பண்றது சன்னியாசிகள் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது என்ன பண்ணணும், இந்த கர்மாக்கள் பேஸ்டு, அதனால அவ இதை பண்ணக்கூடாது. அவங்க பண்ண வேண்டியது வேதாந்தம், அதைதான் அவ அத்தியனம் பண்ணணுமே தவிர இதை பண்ணக்கூடாது. ஸோ நிஷேதம் இருக்கு. அடுத்தது கிரகஸ்தாசிரமம். கிரகஸ்தாசிரமம்னா என்னன்னா ஆஃப்டர் மேரேஜ், கல்யாணம், குழந்தை, இந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம். ஒரு அந்த காலத்துலனா 15 வயசா இருக்கும், இப்ப 25 வயசுன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ 25 வயசுல இருந்து அந்த கல்யாணம் ஆகி அந்த ஏஜ், ஸோ ஒரு 45 to 50 வரைக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல அத்தியனம் பண்ண வேண்டியது பிராமண பாகம்னு சொல்லப்படுறது. இந்த பிராமண பாகம்ங்கிறது என்னதை பத்தினா என்னென்ன கர்மங்கள், அந்த ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ரிச்சுவல் பிராக்டிஸ். ஏன்னா அதுலதான் நிறைய ரிச்சுவல்ஸ். இந்த கிரகஸ்தாசிரமத்துலதான் ஒரு குழந்தை பேர் வைக்கிறதுல இருந்து இல்ல ஒப்பனா என்ன பண்ணணுமா அதுல இருந்து என்னென்ன கிரமங்கள், ரிச்சுவல்ஸ், நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் சொல்லப்படுறது. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், அதோட கிரமங்கள் என்னங்கிறத சொல்றதுதான் இந்த பிராமண பாகம். ஸோ அது கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கிறவா அத்தியனம் பண்ண வேண்டியது. ஸோ இந்த சுவாத்தியாயம் எல்லாருமே பண்ணணும். இங்க இவா இந்த கர்மங்களோட கூடிய சுவாத்தியாயம் பண்ணணும் இந்த கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கிறவா. அடுத்தது வானப்பிரஸ்தாசிரமம். வானப்பிரஸ்தாசிரமத்துல அத்தியனம் பண்ண வேண்டியது ஆரண்ய பாகம். ஏன்னா அரண்யத்துல இருப்பா, அரண்யம்னா காடு. ஸோ ஒரு 50க்கு மேல 50-55ல ஒரு காட்டுக்கு போயிடுவா வித் ஒய்ஃப் தான். அங்க போய் சில ரிச்சுவல்ஸ்னு இல்லை, அதை என்ன சொல்லுவோம்னா உபாசனைகள் அங்க தபஸ் பண்றது, தியானம் பண்றது, இதெல்லாம் பண்றதுக்காக. ஸோ தன்னை தனிமைப்படுத்தி இருக்க பழகிக்கணும். அதுக்குதான் அந்த இது. அதுக்கப்புறம் தான் சன்னியாசாசிரமம். சில பேர் சன்னியாசிரமம் போகலாம், இல்ல
இந்த வானப்பிரஸ்தாசிரமத்திலேயே அவளோட சரீரம் அந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடும், அப்படியும் இருக்கலாம். சோ இவாளுக்கு உபாசனா காண்டம் தான். சோ இந்த உபாசனைகளோட கூடிய சுவாத்தியாயம் இருக்கணும். அடுத்தது லாஸ்ட் ஆசிரமம் தான் சன்னியாச ஆசிரமம். இதைதான் நம்ம உபநிஷத்துன்னு சொல்றோம். இந்த சன்னியாசம் அதாவது அத்தியனம் பண்ண வேண்டியது உபநிஷத்து. சோ இதுல வேதத்தோட சாரம் வேதாந்தம் அது இருக்கும். இந்த 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 கிரந்தம் இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோமே இது கூட வேதாந்த சாரம் தான். சோ அதனால இதை கூட நம்ம அத்தியனம் பண்ணலாம். அதுக்குதான் சொல்லவன். சோ இதுதான் பண்ணணும், வேதத்தை தான் சாட்சாத் பண்ணணும் அப்படி கிடையாது. வேதத்தை சொல்லக்கூடிய நூல்கள் அதை நம்ம இப்ப படிக்கிறதும் வேதாந்தம் தான். சோ நாம சன்னியாசாசிரமத்துல இல்லையே நாம் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த காலத்துல எல்லாரும் சன்னியாசாசிரமம் எல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது. வானப்பிரஸ்தாசிரமம்னு வனத்துக்கு போக முடியாது. ஆனால் நம்ம வீடு கிரகத்துல இருந்துட்டே நம்ம மனசால ரெடி ஆயிடணும். வானப்பிரஸ்தாசிரமத்துக்கும் சரி, அடுத்தது சன்னியாசாசிரமத்துக்கும் மனசால நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணின்றனுமே தவிர இதுக்குன்னு போய் பிசிக்கலா பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா பகவத்கீதையில கூட ஒரு சன்னியாச யோகத்துல என்ன சொல்ற, தியாகங்களை தான் சன்னியாசமே தவிர அந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டா சன்னியாசியா தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சன்னியாசியா இருந்துட்டும் ரியலைஸ் ஆகாம இருக்கலாம், கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருந்துட்டும் ரியலைஸ் ஆகலாம். அது அந்த சோலோட மெச்சூரிட்டி எப்படி எவால்வ் ஆகிறோம், எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கிறத பாவம் தான் முக்கியமே தவிர, அதனால சன்னியாசாசிரமம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு இல்லை. இப்ப அவங்க ஏஜை வச்சு நீங்க வானப்பிரஸ்தமா இல்ல சன்னியாசாசிரமம் நீங்க டிசைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். சோ இதுல ஸ்ரவணம் அதான் மெயினா அவர் சொல்ற. இப்போ ஒரு சின்ன என்னன்னா இப்ப நம்ம மோட்சத்தை அடையணும். மோட்சம்ங்கிறது எப்பவும் இருக்கக்கூடியது. இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு இருக்காது அப்படி இல்லை. அது சதா சர்வதான இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் இல்லையா, சச்சிதானந்தமா இருக்கக்கூடியது. சோ எப்போதும் இருக்கக்கூடியது. அப்ப காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. அப்போ எப்போதும் இருக்கிற மோட்சத்தை நான் அடையணும்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எப்பவும் எங்கேயும் சர்வ வியாபியா இருக்கு அந்த பிரம்மம், அதை அடையணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அப்போ என்கிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்பீக்கர் இருக்கு, இது என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னாதான் நான் அடையணும், அதை வாங்கிடணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இல்லையா. இப்ப நான் பெங்களூர்ல இல்லை சென்னையில இருக்கேன்னா நான் பெங்களூர் அடையணும்னு சொல்லலாம் இல்லையா. நான் பெங்களூர்ல இருந்துட்டு பெங்களூர் அடையணும்னு சொல்ல வேண்டாம். அப்போ என்கிட்ட ஒண்ணு இல்ல, ஒரு பொருள் இல்லைன்னாதான் அதை நான் அடையணும்னு சொல்லணும். ஆனா பிரம்மம் இல்லாத இடம் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது இல்லையா. எல்லாமே பிரம்மத்துக்குள்ளதான், எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி அது சர்வ வியாபியா இருக்கு. அப்போ நான் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அப்ப அது என்கிட்ட இல்லைன்னு ஆயிடுறது இல்லையா. அப்போ சரி என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா நான் ஏன் அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும்ல. சோ இது கான்ட்ரடிக்டியா இருக்கு. வரணும் நான் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா தான் நான் அடையணும். ஆனா பிரம்மம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. அப்ப எல்லா இடத்துலயும் இருக்குங்கிறத நான் அடையணும்னா அது என்கிட்ட இல்லைன்னு ஆயிடும். இல்லை அப்படி இல்லை, அப்ப என்கிட்ட இருக்கு, அப்ப என்கிட்ட இருக்கிறத நான் ஏன் அடையணும் அப்படின்னு ஒண்ணு வரும்ல. சோ என்ன ஆயிடுது, காலத்தால் அடையிறது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்பீக்கர் சொன்னேன் இல்லையா, இப்ப இது நேற்று வரைக்கும் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா நான் நாளைக்கு போய் வாங்குறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த பீரியட் வரைக்கும் இல்லை, இன்னொரு பீரியட்ல இருக்கு. அப்போ காலத்தால் அடையப்படுறது இல்லையா. சோ காலத்தால் எதெல்லாம் அடையப்படுறதோ அது காலத்தால் பிரிக்கப்படும். இது நியதி. எதெல்லாம் நீங்க என்ன வேணா எடுத்து நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். எதெல்லாம் காலத்தால் அடையப்பட்டதோ அதெல்லாம் காலத்தாலேயே பிரிக்கப்படும். நம்ம சரீரம் கூட, நம்ம சரீரமும் நமக்கு ஒரு ஒரு பீரியட்ல கொடுக்கப்படுறது. அதனாலதான் அது ஒரு பீரியட் கழிச்சு ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பீரியடா இருக்கலாம். அந்த பீரியட்ல அது நிச்சயமா அது பறிக்கப்படும். சோ காலத்தால் அது சரீரமா இருக்கட்டும், பேனாவா இருக்கும், ஒரு வேலை கூட எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வேலை இவ்வளவு நாள் இல்லை இவ்வளவு நாள் கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஸ்டேஜ்ல ரிட்டையர் ஆகணும். நம்ம அதை விட்டு விலகணும், இல்லை அது நம்மளை விட்டு விலகும். ஏதோ ஒண்ணு காலத்தால பிரிக்கப்படும். அப்போ இந்த காலத்தால் அடையப்படுறது அப்படின்னு வந்துட்டாலே அது நிலை இல்லை இல்லையா. சோ எதெல்லாம் நம்ம காலத்தால அடையறோமோ அது அனித்திய வஸ்துக்கள். சோ வஸ்துல 2 டைப் இருக்கு. என்னன்னா சாத்திய வஸ்து, இன்னொன்னு சித்த வஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ சாத்திய வஸ்து கொஞ்சம் டீப்பா கவனிச்சா ஒண்ணுமே இல்லை, ஈஸி.
ஸோ ரெண்டு இருக்கு, சாத்திய வஸ்து, இன்னொன்னு சித்த வஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். சாத்திய வஸ்துனா என்ன? இப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஒரு பொருள் என்கிட்ட இல்ல, அந்த பொருளை நான் காலத்தால அடையிறேன், அது வரைக்கும் அதுதான் எனக்கு சாத்தியம். இப்ப நான் வாங்கணும்னு ஒரு பெண்ணை டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா அப்ப அது சாத்தியம். நாளைக்கு நான் கடைக்கு போய் வாங்குற வரைக்கும் அது சாத்தியம். வாங்கிட்டேன்னா அது சித்தம், அடைஞ்சப்புறம் உள்ளது. இதெல்லாம் நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா. சித்தஹானா யாரு, சாதகன்னா என்ன, சாத்தியம்னா என்னங்கிறதுலாம் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்தோம். ஸோ சாத்திய வஸ்து அப்படின்னா என்னன்னா, என்கிட்ட இல்ல, காலத்தால இல்ல முயற்சி பண்ணி ஒண்ணு அடையப்படுறது. ஸோ எதெல்லாம் என்னிடம் என்கிட்ட இல்லாம அடையப்படுறதோ, காலம் மூலமா முயற்சி மூலமா அடையப்படுறதோ அதெல்லாம் சாத்திய வஸ்து. சித்த வஸ்து அப்படின்னா என்னன்னா, என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு, அது என்கிட்டயே இருக்கு, இருக்கிறதையே அடைதல். அப்படி இருந்தா அது சித்த வஸ்து அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். இருக்கிறத நான் ஏன் அடையணும், ஆல்ரெடி என்கிட்ட தானே இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஒரு 10 பேர் ஒரு ரிவரை கடந்து போறா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆத்த கடந்து 10 பேர் போறா. அந்த கடந்து அந்த கரைக்கு போன அப்புறம் ஒருத்தர் அந்த ஹெட்டா இருக்கிறத கவுண்ட் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன். தன்னை கவுண்ட் பண்ணல, 9 தான் கவுண்ட் பண்ற, திருப்பி கவுண்ட் பண்றா. எல்லாரும் தன்னை விட்டுறா, 9 தான் இருக்கு. அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரே துக்கமாயிடுது, அச்சுச்சோ ஒருத்தர் காணும் அப்படின்னு பயந்து போறா. அப்போ ஒருத்தர் என்னாச்சு, எல்லாரும் வருத்தமா இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும் போது இவன் சொல்ற, இந்த மாதிரி நாங்க 10 பேர் வந்தோம், இப்ப பாருங்க எண்றேன் 9 தான் இருக்கு. உடனே அவர் சொல்றாரு, சரி சரி இல்ல நீங்க உங்களை எண்ணிக்கல, நீங்க எண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அவரை எண்ணாரு, ஓகே அப்பா கிடைச்சிருச்சு அப்படின்ற. அது கிடைக்கல, அது ஆக்சுவலா சித்த வஸ்து. அந்த 10வது ஆள் தான் சித்த வஸ்து இருந்தாரு. ஆனா அறியாமை, இக்னோரன்ஸ்னால தெரியல, இக்னோரன்ஸ்னால தெரியாதத ஒரு அறிவினாலதான் அடையணும். புரியுதா? இக்னோரன்ஸ் என்கிட்டயே இருக்கிறத நான் தொலைச்சிட்டேன், அதாவது அறியாமையில தொலைச்சிட்டேன்னா அப்போ அது இன்னொருத்தர் மூலமா அது சொல்லப்படும் போது அதுதான் ஞானம். அந்த ஞானம் அப்படியே அது என்னதான் ஆயிடுறது, சாத்தியமா ஆயிடுறது. சித்தத்தை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்பெக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்பெக்ஸ் சம்டைம்ஸ் நான் இப்படி வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும் போது நான் இந்த பக்கமா இப்படி வச்சுட்டு வேலை பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் திடீர்னு சம்டைம் இது நடந்திருக்கு, உண்மையிலேயே நடந்திருக்கு, நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கலாம். ஸ்பெக்ஸை தேட ஆரம்பிச்சிருவான், ஐயோ எங்க போச்சு காணுமே அப்படின்னு. அப்போ யாராவது பார்த்துட்டு இங்கே இருக்கு பாரு அப்படின்னு அப்புறம், ஓ ஆமா இல்ல கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். எவருக்கா? சோ கிடைக்கல, இது வேற எங்கேருந்து இல்லை, என்கிட்டதான் இருந்திருக்கு. இப்போ என்கிட்டயே இருந்த வஸ்துவை அறியாமையில தொலைச்சிட்டேன், இப்போ ஒரு அறிவால அதை சம்பாதிச்சிருக்கேன். அதுதான் சாத்திய வஸ்துக்கும் சித்த வஸ்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஓகேவா? இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கூட சொல்லுவா, சாமீகர நியாயகான்னு சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லுவா. சாமீகர நியாயகானா என்னன்னா, ஒரு நெக்லஸ் இருக்கு, ஹாரம் நெக்லஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நெக்லஸ் ரொம்ப சாமீகரமா இருக்கு, அதாவது மின்னறது, அப்படியே ஜொலிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த நெக்லஸ் நான் எடுத்து போட்டுட்டோம். ஆனா கொஞ்சம் கழிச்சு எங்கேயோ ஏதோ வாஷ் பண்ணதுக்கோ இதுக்கோ கழட்டி வச்சுட்டு ஏதோ வேலையில மறந்தே போயாச்சு. திருப்பி எடுத்து ஆக்சுவலா போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் மறந்து போயிட்டேன், ஃபுல்லா எங்க போட்டேன்னே தெரியல, நான் அங்க கழட்டி வச்சேனே அங்க வச்சுட்டேனோ அப்படின்னு ஏதோ தேடுறோம். அப்ப யாராவது சொல்லுவா, ஐயா இல்ல பாரு உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. ஐயோப்பா கிடைச்சிருச்சு அப்படிமோ. அந்த கடை எங்க இருந்தோ கிடைக்கல, இங்கதான் இருந்தது, அறியாமையில தொலைச்சிட்டேன், இப்ப அறிவுனால கிடைச்சிருச்சு. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். சாத்திய வஸ்துனா என்னது, காலத்தால் அடையப்படும். சித்த வஸ்துனா ஆல்ரெடி இருக்கிறத அறியாமையில தொலைக்கிறோம். அந்த அறியாமையில தொலைக்கிறத அறிவினாலதான் சம்பாதிக்க முடியும். சோ இதுதான் ஒரு கான்செப்ட். எதுக்கு சொல்றேங்கிறத சொல்றேன். இப்போ இந்த அறியாமையில தொலைச்சத ஞானத்தாலதான் தேடி நம்ம அடைய முடியும். ஓகேவா? இப்ப இந்த பிரம்மங்கிறது பெரிய சித்தவஸ்துவே இந்த பிரம்மம் தான். ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் இருக்கு, ஆனா நம்ம தான் தேடின்னு இருக்கோம். அப்ப எதுல தேடுறோம்? அறியாமையினால இல்லைன்னு நினைச்சுட்டு தேடின்னு இருக்கோம். அப்போ ஒரு குரு மூலமா நமக்கு சொல்லப்படும் போது நீதான் அது அப்படின்னு சொல்லும் போது, நிறைய சாஸ்திரங்களை உள்ள வாங்கும் போது, கேட்கும் போது, அதை நோக்கி நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஞானம் வந்துடுது. ஸோ ஞானம் வந்ததும் அதுதான்
சாட்சாத்காரம். அதுதான் அல்டிமேட், அதுதான் அந்த லட்சியம். இப்போ இந்த 10வது ஆளுக்கு ஒரு ஞானம் கிடைச்சதே, அந்த ஞானம் கிடைச்சப்புறம் அதுதான் ஃப்ரூட்டுமே, அதுதான் ரிசல்ட்டே இல்லையா? இப்போ எனக்கு இங்க ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்ப பெண்ணு சாத்திய வஸ்துக்கும் சித்த வஸ்துக்கும், சாத்திய வஸ்து எனக்கு ஒரு பெண்ணு வேணும்னா இப்ப ஏதோ ஒரு பொருள் வச்சுக்கோங்களேன், தெரியாத ஒரு பொருள், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் மாடல் இருக்கான்னு யாராவது சொல்றா வச்சுக்கோங்க, எனக்கு அது சாத்தியம் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ நான் இந்த ஃபோன் மாடல்ல என்னென்ன அட்வான்டேஜ்னு முதல்ல எனக்கு ஞானம் வரணும், அப்பதான் நான் வந்து வாங்கவே போவேன். ஸோ என்னென்ன அட்வான்டேஜ்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது பார்த்தோ கேட்டோ நான் அந்த ஒரு ஞானம் வந்துருது. ஞானமே உங்களுக்கு அடைஞ்சதா ஆக்காது, ஞானமே அடைதலா ஆகாது. எப்போ ஞானம் அடைதலா ஆகும்? அறியாமையில தொலைக்கும் போதுதான் அந்த ஞானமே அடைதல். ஆனா சாத்திய வஸ்துக்கு ஞானம், இப்ப நான் பெங்களூர் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க, எங்கேயோ போனோம், கும்பகோணம் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க, சென்னையில இருந்து எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் எப்படி போகணும்னு விசாரிச்சுக்கிறேன், இல்லை ரூட் மேப் பார்க்குறோம், ஏதோ ஒன்று ஒரு ஐடியா கிடைச்சதும் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்ப எப்படி போகணும்னு எனக்கு தெரியாம இருந்தது, இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிடுது, எப்படி போகணுங்கிற ஒரு அறிவு கிடைச்சிடுது. அப்ப அறிவு கிடைச்ச உடனே நான் கும்பகோணம் போனதா ஆயிடுமா? ஆகாது இல்லையா? அப்ப நான் அதுக்கப்புறம் சில கர்மாக்கள் செய்யணும், கார் எடுக்கணும், ஓட்டணும், இல்ல ட்ரெயின்ல போகணும், ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இப்போ இந்த போன்ல எனக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்துருது, ஓகே இது நல்ல போன், இது வாங்கலாம், இந்த போன் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிற ஒரு ஞானம் வந்த உடனே அடைதலா ஆயிடுமா? அப்படின்னா அடைதலா ஆகாது, அதுக்கு கர்மா செய்யணும். ஆனா இந்த சித்தவஸ்து இருக்கும்போது, சித்தவஸ்து அறியாமையில தொலைக்கும் போது, ஒரு குரு மூலமோ இல்ல யார் மூலமோ அந்த இக்னரன்ஸ் கிளியர் ஆகும் போது அதுவே பிரகாசப்படுறது, அதுதான் வந்து சாட்சாத்காரம், அதுதான் பிரம்மம், பிரம்மத்தோட சாட்சாத்காரம்னு சொல்றோம். இதுல இன்னொரு இதுல வந்து எப்படி அடையிறது இத அப்படின்னு நம்ம ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா? எப்படி தேடி இக்னரன்ஸ்ல தொலைச்சதை எப்படி தேடி அடையிறது? அதுதான் வந்து 3 சொல்றது சாஸ்திரம், பிரமாதா, பிரமேயம், பிரமாணம் அப்படின்னு 3. சோ பிரமாதானா என்ன அப்படின்னா, இந்த சாதகன் யார் அடையணும்னு நினைக்கிறானோ அவன் பிரமாதா, அந்த ஆள், அந்த பர்சன். அதுக்கப்புறம் பிரமேயம், பிரமேயம்னா என்னன்னா எதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த பொருள், அந்த வஸ்து, ஓகே. அதுக்கப்புறம் பிரமாணம்ங்கிறது எது மூலமா நான் அதை தெரிஞ்சுக்க போறேனோ அது பேர் பிரமாணம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு பூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பூவோட வாசனை வருது, அந்த பூ என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த பூவோட வாசனையை வச்சு நான் சொல்லிடுறேன், ஓ இது வந்து மல்லிப்பூ அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அப்போ இங்க பிரமாதா யாரு? நான் தான் பிரமாதா. பிரமேயம் எது? அந்த பூ தான் பிரமேயம் இல்லையா? பிரமாணம் என்னவா இருக்கு? பிரமாணம் என்னோட இந்த மூக்குல உள்ள இந்திரியம் இல்லையா? அதை வந்து கிராணேந்திரியம்னு சொல்லுவோம். இந்த கிராணேந்திரியம் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்து எனக்கு அந்த இன்புட்டை உள்ள கொடுத்து எனக்கு ஒரு நாலேஜை கொடுக்கறது, இது மல்லிப்பூ. சோ அறிவை எப்படி அடையறோங்கிறதுக்கு சொல்றேன். இந்த 3 இருந்தா தான் அடைய முடியும். ஸோ இப்ப இதே இது அந்த பூவோட கலர் எனக்கு தெரியணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பூவோட கலர் தான் எனக்கு இன்புட்டா வரணும், எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிங்கும் போது நான் கண்ணை யூஸ் பண்றேன் இல்லையா? சோ நான் இங்க பிரமாதா யாரு? நான் தான் பிரமாதா. அங்க பிரமேயம்ங்கிறது அந்த பூ தான். அப்போ பிரமாணம்ங்கிறது இந்த இடத்துல என்னது? சக்ஷுரேந்திரியம், கண்ணு இல்லையா? சோ இந்த பிரமாணம் வழியாதான் எனக்கு நாலேஜ் உள்ள போறது. பிரமேயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பிரமாதாக்கு பிரமாணம் மூலமா தான் நாலேஜ் உள்ள போறது. இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆனா இந்த பிரமாணம் இருக்கே, இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அது தகுந்த பிரமாணமா இருந்தா தான் அது பிரமேயத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு மூக்குல சளி பிடிச்சிருந்தேன்னா எனக்கு ஸ்மெல்லே வராது, என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்ப பிரமாணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பிரமேயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அடையறதுக்கு எது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்? அந்த பிரமாணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு, ஒரு சாந்தோக்கிய உபநிஷத்து நினைக்கிறேன், ஆத்மவித்து சோகம் தரதி அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ். சோ ஆத்மவித்து, ஆத்மாவை அறிகிறவன். சோ ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகம் தரத்தி, இந்த சோகத்தை கடக்கிறான். அதுதான் அந்த இதோட மீனிங்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப பிரமாதா யாரு இந்த இடத்துல? ஆத்மவித்து தான் பிரமாதா இல்லையா? அவன் தானே சோகத்தை கடக்கணும். சோ ஆத்மவித்து பிரமாதா. பிரமேயம்ங்கிறது என்னது இந்த இடத்துல?
யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சோகம். பொருள். சோகம். இல்ல, பிரமேயம் என்ன? ஆஹா. இந்த பூ அந்த மாதிரி பொருள். அதான் என்னது இந்த 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 இதுல என்னது? ஆத்மவித்து. சோகத்துக்கான காரணம் ஆத்மாவை தெரியணுங்கிற ஆசை உள்ளவன் ஆத்மவித்து. அல்டிமேட் ஹாப்பினஸ். ஆசைப்படுறான் இல்லையா? நிரதிஷ்ய சுகம். எதை தெரியணும்னு ஆசைப்படுறான்? பிரமேயம். ஆத்மா. ஆத்மா. ஆத்மா பிரமேயம். அப்ப பிரமாணம் என்னதான் எடுத்துக்கலாம் நம்ம? அது நமக்கே தெரியும். பிரமேயத்தை அடைய. பிரமாணம்ங்கிறது என்னது? எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமா? பிரமேயத்தை ஞானம். ஞானம். கட்டோபனிஷத். ஞானம் வந்துருதுன்னா அதுதான் சாட்சாத்காரமே, அதுதான் ஆத்மா. அது வந்துருதுன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டெப் கிடையாது இல்லையா? சோ அதை அடையிறதுக்கு என்னது? சாஸ்திரம், அறிவு. சாஸ்திரம், உபநிஷத்துகள் இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து பிரமாணமா இருக்கு. சோ இந்த பிரமாணம் மூலமாதான் அந்த பிரமேயமான ஆத்மாவை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அடைதல்னா என்ன அர்த்தம்? இக்னோரன்ஸ்ல தொலைச்சது. சித்தவஸ்துவோட இது நான் சொன்னது சாத்தியவஸ்துக்கு இல்ல. சோ சித்தவஸ்துல உள்ள பிரமேயம் அந்த ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை அடையணும் அப்படிங்கிற ஆத்ம வித்து, அதுதான் ஆத்மாவை அறிகிறவன், அவன் தான் பிரமாதா. சோ இந்த பிரமாதா இந்த பிரமேயத்தை பிரமாணமான சாஸ்திரம் மூலமாதான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த பிரம்மம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடிய சித்தவஸ்து இல்லையா? அப்ப நான் வந்து இந்த சித்த வஸ்துவ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஆல்ரெடி இருக்கு, நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? இந்த சாஸ்திரம் மூலமாதான். அப்ப ஞானம்ங்கிற ஒண்ணு வந்ததும் அதுதான் ஃப்ரூட்டே, அதுதான் ஃப்ரூட். எப்படி அந்த 10th பர்சன், அந்த 10வது மனிதனை அறிவதும் ஒண்ணுதான், அடைவதும் ஒண்ணுதான், ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லையா? அறிஞ்சிட்டான், அப்புறம் வேற எங்கேயாவது போய் அடையணுமா? அவன் தான் அந்த பர்சனே இல்லையா? சோ அந்த 10வது பர்சன் அந்த மனுஷன் இருக்கானே, அவனை தெரிஞ்சுக்கிறதும் அவனை அடையறதும் ஒரே சமயத்துல நடக்கிறது, அது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். சோ அந்த 10வது மனிதனை இந்த எக்ஸாம்பிள்ல சித்தவஸ்துவா எடுத்துக்கலாம். அந்த வந்து சொல்றாரே அவரை குருவா எடுத்துக்கலாம். சோ அந்த குரு மூலமா தெரியும் போது அந்த ஞானம் வரும்போது அந்த ஞானமே தான் லட்சியம், அந்த ஞானமே லட்சியம், ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லையா? ஆனா அதே இது சாத்தியவஸ்துல அப்படி கிடையாது, அதுக்கப்புறம் ஒரு செயல் செய்யணும். பட் இங்க அப்படி கிடையாது. சித்தவஸ்துல எதை அறியாமையால தொலைக்கிறோமோ அந்த அறியாமையால தொலைக்கிறத ஒரு பிரமாணம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுவே சாத்தியம். அதுதான் அந்த அடைதல்ங்கிறது. எப்படி 10வது பர்சனை அடையறதும் அறிவதும் ஒண்ணுதாங்கிறதோ அதே மாதிரி சாஸ்திரம் மூலமா எந்த ஞானத்தை, பிரம்ம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான் சாட்சாத்காரமே. இப்போ ஒரு ரூம், இருட்டு ரூம் இருக்கு, அங்க வந்து ஒரு விளக்கு இருக்கு, மேல போட்டு ஃபுல்லா கூடையோ ஏதோ போட்டு ட்ரம் எல்லாம் போட்டு மூடி வச்சுட்டு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ரூம் ஒரே இருட்டா இருக்கு, எனக்கு அங்க வந்து விளக்கு இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல, அறியாமை தெரியல, ஆனா அங்கதான் இருக்கு. அப்போ ஒருத்தர் வந்து சொல்றார், எதுக்கு இருட்டுக்குள்ள இருக்க, அங்கதான் இருக்கு விளக்குன்ட்டு. சோ நீ எல்லாத்தையும் எடு, அது தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற. இந்த வெளியில மூடி மூடி வச்சிருக்கே அதுதான் ஆவரணம். நம்ம ஆத்மாவை சுத்தி நம்ம போட்டிருக்கிற ஆவரணம்னு சொல்லுவோம், கவர்ஸ். அந்த கவர்ஸ் தான் அங்க மூடி இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மூடியை நான் ஒன்னொன்னா திறக்க திறக்க கடைசியில இருக்கிற அந்த விளக்க வந்து, ஓ இதுதான் விளக்குன்னு காட்டுறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு விளக்கு வேண்டாம், அந்த விளக்கே பிரகாசப்படுத்திடும். ஸ்வயம் பிரகாசம் ஆத்மா. அதனால இந்த ஆத்மாவை சுத்தி இருக்கிற கவர்ஸை நம்ம ஒன்னொன்னா நீக்கிட்டாலே கடைசியில இருக்கிற ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற எதையும் பண்ண வேண்டாம், அது ஸ்வயம் பிரகாசம் தானே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த சுத்தி இருக்கிற ஆவரணங்களை விளக்குறதா நம்மளோட வேலையே தவிர நம்ம போய் ஆத்மாவை இன்னொரு விளக்க வச்சுட்டு பாக்குற மாதிரி இன்னொன்னு வச்சுட்டு பாக்கணுங்கிறது இல்லை. நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அந்த ஆவரணங்களை விளக்கக்கூடிய ஞானத்தை அடையிறதுதான். அது பண்ணிட்டாலே, ஆவரணங்கள் விலகினாலே அந்த ஆத்மா ஸ்வயம் பிரகாசமா தெரியாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப் கிடையாது இல்லையா? சோ அதுதான் மெயின். அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இந்த பிரமாணம்ங்கிற சாஸ்திரம் அந்த பிரமேயமான ஆத்மாவை பிரமாதாவா இருக்கக்கூடிய எனக்கு தெரிவிக்கிறது. அப்போ இந்த பிரமாணமா இருக்கிற சாஸ்திரம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பிரமாணமா இருக்கிற சாஸ்திரத்தை வந்து கேட்கறதுங்கிறது தான் ஞானமே, அறிவு. அப்ப இந்த எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு சொல்ல வரேன். அப்போ ஸ்ரவணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நமக்கு ஞானத்தையே கொடுக்கறது.
நிறைய சிரவணம் பண்ணணும். சிரவணம் பண்ணதான் நம்ம நாலேஜ் வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா படிக்கிறதுக்கு நமக்கு அது அந்த மாதிரி தெரியல, இல்ல உட்கார முடியல, இல்ல இந்திரியம் சரியா ஒர்க் ஆகாது சில பேருக்கு. அப்படிங்கும் போது அதுதான் ஆச்சாரியர் சொல்ற, கவலையே பட வேண்டாம், ஸ்ரவணமே will give ஞானம். அதுதான் சொல்ல வர இந்த இது மூலமா. சோ பிரமாதாவா இருக்கிற எனக்கு இந்த பிரமாணமா இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்கள் அறிவு கொடுக்கறது, அது மூலமா நான் பிரமேயமா இருக்கிற அந்த ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஞானம் வந்த உடனேவே என்னோட அந்த இதை கவச தூக்குற மாதிரி என்னோட ஆவரணங்கள்லாம் விலகிடுறது. ஞானம் வர வர ஆவரணங்கள் விலகிடுறது. ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து எனக்கு ஆத்ம சுகம் கிடைக்கிறது. ஸோ அதனால சிரவணம்ங்கிறது என்னது, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுனா என்னன்னா நம்மளோட லட்சியமான அந்த மைய கருத்து, அந்த ஆத்மாவை பத்தி தெரியும். உபனிஷத்தெல்லாம் என்ன சொல்றதோ, சாஸ்திரங்கள்லாம் என்ன சொல்றதோ அது புரியற வரைக்கும் நம்ம பண்ற சாதனை அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேட்பது அப்படிங்கிறது. இந்த சாஸ்திரங்கள் என்னத்தை புரிய வைக்கிறதோ அதை புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நான் பண்ண வேண்டிய சாதனைங்கிறது என்னது, ஸ்ரவணம். ஸோ ஸ்ரவணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் மனநத்துக்கே போக முடியும். வெறும் ஒரு கேட்கவே இல்லை அப்படின்னா அங்க மனநத்துக்கு என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணுமே கிடையாது, இன்புட்டே இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாடு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாடு வந்து மேய விடுவா இல்லையா, அது மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நிறைய புல் எடுத்து அது வந்து சாப்பிடும். பட் என்ன பண்ணோம், ஃபுல்லா சாப்பிடாது, இங்க வச்சுன்றோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஓரமா உட்காந்து நல்ல அசை போடுறது அப்படின்னு அந்த மாதிரி. இந்த அசை போடுறதுதான் மனநம். அதுக்கு இந்த மாடு வந்து அசை போடணும்னா அங்க வந்து புல்ல நிறைய மேய்ஞ்சிருக்கணும், அப்பதான் அசையே போட முடியும். அதே மாதிரி நம்ம மனநம் பண்ணணும்னா இந்த சிரவணம் நிறைய பண்ணியிருக்கணும், அப்பதான் மனநமே பண்ண முடியும். இல்லைன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட நான் கேட்டுட்டு ஆமா நான் மனநம் பண்றேன்னா அங்க என்ன இருக்கும் நமக்கு மனநம் பண்றதுக்கு? மனநம் பண்றதுக்கே நமக்கு முதல்ல ஒரு நாலேஜ் வேணும். அப்ப நிறைய நம்ம கேட்க சாஸ்திரங்கள் படிக்க நமக்கு வந்து அப்பதான் டவுட்டே வரும் இல்லையா. ஓ இந்த இதுல இப்படி சொன்னாலே, அதுல அப்படி சொல்லியிருக்காளே, அப்ப என்ன ஓகே என்னால அது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணி கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்க முடியறதான்னு பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா குரு யாருக்கிட்டையும் அது கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு ஓகே அந்த சந்தேகம் தெளிதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதுதான் மனநம். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்குதான் இவர் சொல்றார், ஃபர்ஸ்ட் கேட்கணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா சொல்றார். என்ன சொல்றார், வேதஹா நித்தியம் அதீயதாம் அப்படின்னா வேதங்களை சிரவணம் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ சிரவணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, இது ஃபர்ஸ்ட் உபதேசம் சிரவணம். ஏன் சிரவணம் பண்ணணும்னா எனக்கு சாஸ்திரங்கள் இதை வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஞானம் வந்து வேணும். ஏன் ஞானம் வேணும்னா அந்த ஞானம் வரும்போதுதான், ஆத்ம ஞானம் வரதான் நான் அந்த பிரம்ம சாட்சா்காரத்தையே அடைய முடியும். அப்போ எனக்கு டூலா இருக்கிறதே இந்த சாஸ்திரங்கள் தான். அதுதான் பிரமாணம். சோ அந்த பிரமாணம் மூலமாதான் இந்த பிரமாதாவான நானு அந்த பிரமேயமான ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்க முடியும். நான் எங்கேயும் போய் அடைய வேண்டாம். கேட்டு எனக்கு அறிவு வந்துருதுனாலே நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரெண்டு ஈக்குவல். எப்படி 10th தேடுறதும் அடைவதும் ஒண்ணும், அதே மாதிரி ஆத்மாவை தேடுறதும் அந்த ஞானத்தால அடையிறதுங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதும் ஒண்ணுதான். ஏன்னா இது சித்த வஸ்து.